फ्री बिजली ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਬੋਲੇ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 600 ਪਲੱਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ। 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ। पानी ते सांसद सुशील गुप्ता के बयान से विरोधियों ने घेरी आम आदमी पार्टी। न्यूज़ 18 की खबर के नाल सुखबीर प्रगट ने किया ट्वीट। भगवंत मान तो पूछया SYL ते की है तुहाडा स्टैंड। राजौड़ा की रिहाई से वधी तकरार। रवनीत बिट्टू ने सुखबीर बादल की चिट्ठी के खिलाफ प्रधानमंत्री ने लिखी चिट्ठी। कहा पंजाब की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगी राजौड़ा की रिहाई। सुखबीर के इरादियां की भी होवे जांच। किसानों को कणक ते बोनस देने की तैयारी दे विच मान सरकार। न्यूज़ 18 ते बोले फूड सप्लाई मंत्री लालचंद कटारू चक। 500 रुपए के बोनस के उत्ते कर रहे हैं विचार। नवजोत सिद्धू के दौरियां ते कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग का बड़ा बयान। बोले जे पार्टी की मजबूती के लिए मीटिंगां तो फिर कोई दिक्कत नहीं, पर पैरेलल सिस्टम खड़ा करने दी कोशिशां नहीं होणगियां बर्दाश्त। पंजाब दे विच मंडरा सकदा है बिजली का भारी संकट। गोइंदवाल साहब प्लांट दे विच खत्म होया कोला। तलवंडी साबो प्लांट च महज 4 दिन का कोला बाकी। हिसार दे विच सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की मुरम्मत कर रहे 4 मजदूरों की मौत। सीवरेज की वेस्ट करके बनी गैस करके होया हादसा। मौके ते पहुंची पुलिस। संगरूर दे विच जिला प्रशासन ने बैन किए बुली डॉग, पिटबुल, अमेरिकन ते पाकिस्तानी बुली ते रोक। अबोहर दे विच कणक दे गोदाम तो परेशान 5 पिंडां दे लोग। कणक दी सुसरी करके हो रहे ने बीमार। गोदाम बंद करने की मंग कर रहे पिंड वासी। बुधवार तो लाल किले ते शुरू हो रहा इतिहासिक समागम। केंद्र सरकार दे वल्लों मनाया जा रहा गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पुरब। प्रधानमंत्री ते गृह मंत्री भी करनगे शिरकत। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अज गल करांगे असीं बिजली दी, मुफ्त बिजली दे ऐलान दी ते इस मुफ्त बिजली वाले ऐलान दे उत्ते आए स्पष्टीकरण दी। दरअसल पंजाब सरकार दे वल्लों 600 यूनिट फ्री का ऐलान किया गया है, पर नाल ही यह साफ किया गया कि SC BC ते फ्रीडम फाइटर परिवारां नूं छड्ड के जिहड़े बाकी दे लोग ने उन्हां नूं जेकर 600 तो ज्यादा कंज्यूम करते हैं, खपत करते हैं, तो पूरा बिल देना होगा। तो हुण इस दे उत्ते बिजली मंत्री का स्पष्टीकरण आया, सरकार का स्पष्टीकरण आया ते बिजली मंत्री दे वल्लों कहा जा रहा है कि सिर्फ 1 किलोवाट वाले कनैक्शनां दे उत्ते ही राहत मिलेगी। यानी कि जिन्हां दा बिजली का कनैक्शन 1 किलोवाट का है ते उन्हां दे जेकर 650 यूनिट खर्च हुंदे ने 2 महीनों दे विच तो उन्हां नूं सिर्फ 50 यूनिट का बिल देना होगा। ते जेकर तुहाडा कनैक्शन 2 किलोवाट का या 1 किलोवाट तो ज़्यादा है तो फिर जेकर तुसीं 600 तो ज़्यादा यूनिट का इस्तेमाल करते हो तो तुहानूं जनरल कैटेगरी की शर्तां की तरह पूरा बिल देना होगा। मतलब बहुत सीधा जिहा है, जे हुण तुहाडे घर का बिजली का बिल 600 प्लस यूनिट का आ रहा है और तुहाडे घर का जिहड़ा लोड है वो 1 किलोवाट तो ज़्यादा है तो फिर तुहानूं पूरा बिल भरना होएगा। तुसीं किसी भी भाईचारे दे नाल संबंध रखदे हो, किसी भी वर्ग दे नाल संबंध रखदे हो, इस दे नाल कोई फर्क नहीं। ते जेकर तुहाडा 1 किलोवाट का कनैक्शन है ते तुसीं SC BC या फिर BPL परिवार या फिर फ्रीडम फाइटर परिवार दे नाल ताल्लुक रखदे हो तो तुहाडा कनैक्शन सिर्फ 1 किलोवाट का है तो फिर जेकर तुहाडा बिल 600 यूनिट तक आया तो तुहानूं कोई बिल नहीं देना होगा। जेकर 600 तो ज़्यादा आया यानी जे 650 यूनिटा का बिल आया तो सिर्फ 50 यूनिट का बिल तुहानूं देना होगा। तो वड्डी खबर अज के दिन की बिजली नूं लैके जो हुण तक बहुत सारे सवाल उठ रहे थे उसके उत्ते स्पष्टीकरण दिता गया। दरअसल जनरल कैटेगरीज के वल्लों भी जबरदस्त विरोध किया जा रहा है सरकार के सामने कि उन्होंने भी ये राहत दी जाए। जिस दिन ऐलान किया गया उस दिन ऐलान के मुताबिक यही सी कि जिहड़े SC BC BPL परिवार ने या फिर फ्रीडम फाइटर घर आने ने तो उन्होंने लिए जरूर सहूलत होएगी कि वो 600 तो ज़्यादा यूनिट के ही पैसे देंगे। जेकर वो 700 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ 100 यूनिट के पैसे। पर हुण स्पष्ट कर दिता गया कि जेकर तुसीं इनकम टैक्स की स्लैब दे विच आउंदे हो, जेकर तुहाडा इनकम टैक्स के रिटर्न तुसीं फाइल करते हो तां भी तुहानूं चाहे बेशक 1 किलोवाट होवे तां भी तुहानूं पूरा बिल देना होएगा जेकर 600 तो ज़्यादा यूनिटां फुक रही ने। ते दूजे पासे जेकर
ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਲੋਡ ਹੈ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ। देखो ਜਿਹੜਾ 200-250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਤੇ ਐਸਸੀ ਆ, ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਆ ਉਹਨੂੰ 601 ਬਾਲੂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 601 ਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ 601 ਦਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਐਂਡ ਬੀਪੀਐਲ ਨੇ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 601 ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ। ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਬੀਪੀਐਲ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਿਰਫ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਸਸੀ ਦਾ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 610 ਯੂਨਿਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 610 ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ। ਟੈਕਸ ਪੇਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, इंटरनेशनल मीडिया ਤੇ चिल्ला के कह रहे हैं कि 300 यूनिट पंजाब का ऐतिहासिक फैसला हमने एक दिन में करके बता दिया। ये की नाटक है? ये कि मैनू लगता है जिन्हों पंजाबी च कहते हैं ना कि एक होवे कमला ते समझावे वेड़ा, जे वेड़ा ही हो जाए कमला ते समझाए केड़ा। ये ते कमले इकट्ठे किए सारे। मैनू लगता है कि जिन्ना झूठ ये बोल रहे हैं, पहले जनरल वर्ग दे रो रहे सी, हुण एससी वर्ग दे भी रो रहे हैं। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਤੋਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਔਰ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੋਰ ਜੋੜਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਉੱਪਰ ਬਾਲਣਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ और जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं सिर्फ उन्होंने ये लाभ मिलेगा। ये सारियां शर्तां जिहड़ियां रोज दा रोज नवीं जुड़ रही हैं, ये सारियां शर्तां नूं असीं धोखाधड़ी मानते हैं, फ्रॉड मानते हैं। क्योंकि ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ 2019 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਫਾਇਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਿਰਕਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ। ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਮਾਰ ਲਈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਬਹਾਇਆ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਇਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ ਤੇ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, 600 ਯੂਨਿਟ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਾਲ ਰਿਹਾ ਯੂਨਿਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ?
ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪੱਖਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੂਲਰ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੋਲ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਖਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਰ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫ੍ਰਿਜ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਦਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਇਆ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 70 ਤੋਂ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਬਿੱਲ 70 ਤੋਂ 80%। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰੀ ਦੇਖਣਾ ਖਾਣਾ ਇਹਦਾ ਜੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ है कि देश का ऐतिहासिक फैसला पूरे देश एक दिन में हमने पूरे पंजाब को बिजली फ्री दे दी। अरे क्यों शदाई बना रहे लोगों ਨੂੰ? ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ, ਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਕੂਲਰ ਲਗਾ ਲਏ, ਟੀਵੀ ਘਰ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟੱਪ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਏਸੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਏਸੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੂਲਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਪੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ, ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਖਬਰ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। हरियाणा और पंजाब को अलग हुए 50 साल हो गए। इस 50 साल में कई बार केंद्र में, पंजाब में और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही और कई बार केंद्र में, हरियाणा में और पंजाब में बीजेपी की सरकार रही। ये मुद्दा हल नहीं करना चाहते, ये बना के रखना चाहते हैं ताकि इस मुद्दे पे लेके वोट की राजनीति खेलते रहे। हमारी पंजाब सरकार में आ गई है, पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है। 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है। 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे। ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है। बिल्कुल। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜੋ ਚਿਹਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫੇਰ ਭਖਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਅਤੇ 4 ਜੂਨ 2004 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। चंडीगढ़ का मुद्दा एसवाईएल के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वो चंडीगढ़ लेना चाहते हैं तो एसवाईएल बनानी शुरू कर दें। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜੋ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਰਰਿਸਟ
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਨਖਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸੂਬਾ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਜਲਦ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 500 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ 8 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 25 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤਹਿਤ ਜੋ ਰਹਿਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਤਰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਟਰੈਕ ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਕਾਂ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੈਰਲਲ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਡਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਸਟਾਪ ਹਿਮ? ਐਂਡ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਹਾਂ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਅ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ। ਬਾਜਵਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਧਮਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉੱਠੂ ਕਾਂਗਰਸ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣੀ। ਸਿੱਧੂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਸੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਫਦ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ? ਪਰਸੋਂ ਥਰਸਡੇ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗਵਰਨਰ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਣਾ ਚਾਹਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦੇਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਮ ਲਿਖਾਤੇ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਆਖਿਰ ਜੇ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਨਫਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਰਲਰ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪਟੀ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇੱਕ दूसरे। हाँ जी, जाखड़ साहब का ऑलरेडी उनको 1 हफ्ते का आ चुका है। He has replied or not replied, that is not under my prerogative, that is under the prerogative of the disciplinary committee. तो disciplinary committee इस पर जो भी फैसला करेगी उससे पहले मेरा बनता नहीं है उस पर कोई ना कोई इस बात पर टिप्पणी करना। मुझे मेरे पर अधिकार नहीं है बात करने का, उस पर टिप्पणी करना ठीक वाजिब। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਪਈ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ 500 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਤਲਬ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਦਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ 'ਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਪ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਈ ਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦਾਣੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਝਾੜ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ 57 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਣਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਝਾੜ ਘਟਿਆ, ਸਗੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 5 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਦੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸੀ, 42 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨੀਮ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਜੋ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭਾਗੜਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਤੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਆਪਦੀ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਣਕ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਡਾਢੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਗੋਦਾਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ, ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਪੱਕਾ, ਅਜੀਤ ਨਗਰ, ਢਾਣੀ ਕੜਾਕਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਢਾਣੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਗੈਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਦਾਮ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਸੁਸਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਸਰੀ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਅਸਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਦਾਮ ਜਾਂ ਕਣਕ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਣਕ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਗੱਟੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਸਰੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਸਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਸਰੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨੇੜੇ ਗੋਦਾਮ ਨੇ ਔਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਲਾਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਸਕਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਖਾ ਸਕਨੇ ਹੈਗੇ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੰਗਾਈ ਕਰਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੜਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਉਕਲਾਣਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ 4 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਟੈਂਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਕਲਾਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਧਰ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਸਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੋ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੋ ਘਰੋਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 24 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 0.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਮਾੜੇ
ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।